हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे पेडागोजीर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथर आमे डिस्कस करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेति पई आपण माने क्लास को शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम कर चैनल रे आछती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही केउं शिक्षण पद्धति अधिक विज्ञान सम्मत। केउं शिक्षण पद्धति अधिक विज्ञान सम्मत होता है? प्रदर्शन पद्धति ना कर्म पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना समस्या समाधान पद्धति। राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान पद्धति शिक्षण पाई अधिक विज्ञान सम्मत होता है। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्यायटी कौन? पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्याय कौटा? पारदर्शिता स्तर निर्णय ना योजना प्रस्तुति ना शिक्षादान ना तालीम। राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी योजना प्रस्तुति। योजना प्रस्तुति हूँ पारदर्शिता शिक्षण शेष पर्याय। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा बाचनिक दोषयुक्त शिक्षार्थी केउं स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत? बाचनिक दोषयुक्त शिक्षार्थी केउं स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत? मानसिक असुविधाग्रस्त ना शारीरिक असुविधाग्रस्त ना सामाजिक असुविधाग्रस्त ना कौन नुहे। तो यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर बी शारीरिक असुविधाग्रस्त। मन रखिए बाचनिक दोषयुक्त शिक्षार्थी तो यहाँ हूँ शारीरिक असुविधाग्रस्त गोष्ठी अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों कि लाभ होता है? शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र द्वारा शिक्षकों कि लाभ होता है? विषयगत ज्ञानर अभिवृद्धि घटे ना सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करती ना विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे ना शिक्षार्थी को बुझा शक्तिर विकास घटी थाए। राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी को बुझा शक्तिर विकास घटी थाए। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहवा? क्या आम कह वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहवा? जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे ना जो प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे ना जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ना जो प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहवा? क्या कहवा मन रखिए जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताको आम कहवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण व्यवहार कराए? श्रेणी प्रमोशन पाई आमे क्यों परीक्षण व्यवहार करिबा? कृति परीक्षण ना अभियोग्यता परीक्षण ना व्यवहारिक व्याकरण ना बाचनिक परीक्षण? क्यों परीक्षण करिबा श्रेणी प्रमोशन पाई? कोडा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए कृति परीक्षण कराए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले? किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले? ब्लूम ना गिलफोर्ड ना गाल्टन ना पियाजे? किए करथिले? मन रखिए ब्लूम करथिले। ब्लूम शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा मास्टरी शिक्षण व्यवस्था क्या नियंत्रण करा जाय थाए? मास्टरी शिक्षण व्यवस्था क्या नियंत्रण करा जाय थाए? शिक्षादान समय को ना शिक्षादान विषय को ना न्यूनतम शिक्षण स्तर को ना शिक्षण उद्देश्य को? क्या करा जाय थाए मास्टरी शिक्षण व्यवस्था? मन रखिए शिक्षादान समय को ना शिक्षादान समय को नियंत्रण करा जाय थाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा
तो यहाँ गोटे केउं प्रकार मूल्यांकन, गठनात्मक ना समाप्ति सूचक ना व्यवस्थान ना नैदानिक शिक्षादान समय करा जाउतबा परीक्षा। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार मूल्यांकन, केउं प्रकार मन रखिए, यहाँ हूँ आपणकर गठनात्मक मूल्यांकन मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर गठनमूलक मूल्यांकन। तो नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े शिशुर बुद्धिआंक 100 व मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउं श्रेणी नाम लेखाइबा पई ठीक हेबो। जड़े शिशुर बुद्धिआंक 100 व मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउं श्रेणी रे नाम लेखाइबा को ठीक हेबो। प्राक प्राथमिक ना शिशु विकास केंद्र ना प्रथम श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी, कोड़ा राइट आंसर प्रथम श्रेणी ना प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई ठीक हेबो। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा, गोटे उद्दीपक प्रति जड़े व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला। तो एटा काहा को सूचाउछि? गोटे उद्दीपक प्रति जड़े व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला। तो यहाँ क्या सूचाउछि? व्यक्ति व्यक्ति मध्य तारतम्य ना उद्दीपक समय रे तारतम्य ना व्यक्तिगत तारतम्य ना उपरोक्त मध्यर कौनसी नुहे। तो यहाँ हूँ व्यक्तिगत तारतम्य को सूचाउछि, व्यक्तिगत तारतम्य। ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वृद्धि और विकासर केउं अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कहिबा, जोटा हम कहूचे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वृद्धि और विकासर केउं अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कहिबा। बाल्यावस्था रे ना प्रांत बाल्यावस्था को ना कैशोर अवस्था को ना प्रौढ़ा अवस्था को, कोड़ा राइट आंसर? राइट आंसर होचे आपनकर ऑप्शन नंबर सी होचे आपनकर राइट आंसर कैशोर अवस्था को हम कहिबा। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा, शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह उपरे किए परीक्षा करथिले? किए परीक्षा करथिले? शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह उपरे किए परीक्षा करथिले? किए करथिले मन रखिबे? पियाजे करथिले, जीन पियाजे। तो आमर 4टी पर्याय होची, गोटे होची समेद्रिकारक पर्याय, आ गोटे होची प्राक संकाचधर्मी पर्याय, आ गोटे होची स्थूल संकाचधर्मी पर्याय, आ गोटे होची यथायथ संकाचधर्मी पर्याय मन रखिबे। तो जीन पियाजे शिशुर बौद्धिक विकास 4टी पर्याय दे संगठित करथिले। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा, जड़े आदर्श शिक्षक कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित। जड़े आदर्श शिक्षक कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित? कहा उपरे? उद्देश्य भित्तिक शिक्षादान उपरे ना कार्य भित्तिक शिक्षादान उपरे ना शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान उपरे ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोड़ा हम? राइट आंसर होচ্ছে आपनकर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त समस्त उपरे गुरुत्व देवा उचित, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउं क्रमटी ठीक? ऑप्शन ए देछि विषय चयन, शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, प्रश्नर गठन। बी रे देछि विषय चयन, प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, प्रश्न प्रस्तुति। सी रे देछि प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, विषय चयन, प्रश्न प्रस्तुति। डी देछि शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, प्रश्न गठन, प्रश्न विश्लेषण। तो केउं क्रमटी ठीक अछि? मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउं क्रमटी ठीक? कोड़ा राइट आंसर? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी। प्रथमे रहिबो शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, तापरे प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, तापरे प्रश्न गठन, तापरे प्रश्न विश्लेषण। तो एई क्रमटी ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा, प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समयानुवर्तिता अनुध्यान निमंते केउंटी मुख्यतः व्यवहार
କରାଯାଇଥାଏ? ଚେକଲିଷ୍ଟ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚେକଲିଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ନା ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ନା ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ଜଣେ ଛାତ୍ର 10ରୁ 15ଟି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର 10ରୁ 15ଟି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା କାଳ୍ପନିକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ, ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନୁଶୀଳନ ନିୟମ, ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନା ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ? କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2ଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ
ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଟରମାନ ଓ ମେରିଲ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣର ଛବି କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନା ଫ୍ଲାନେଲ ପଟ୍ଟା, ନା ସ୍ଥିର ଛବି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଫ୍ଲାନେଲ ପଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସିରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ନା ପ୍ରାଥମିକ, ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରାଥମିକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ, ନା ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ଆବେଗିକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ, ନା ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ, ନା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା? କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ନା ସମାଜର ବିକାଶ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶ ଅନ୍ତ ଘଟେ। ସିରେ ଦେଇଛି 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ବିକାଶର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ତ ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ତ ଏହି କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଉପଯୋଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ। ଅପସନ୍ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉଭୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ବର୍ଗୀକରଣ, ନା ପୃଥକୀକରଣ, ନା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ତ ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପାଦାନ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗଫୁଟ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନା 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।